note that your storage is almost full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे All सव्वसाहुणम participants are muted, and they can unmute themselves. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आकुर काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता मात करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंदकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके ज्ञायक स्वभाव को कहने की प्रतिज्ञा की है। ज्ञायक स्वभाव का परिचय करके उसका चिंतन मनन करके ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य करके उस पर दृष्टि और उपयोग रख के जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ज्ञायक स्वभाव उसका कथन आचार्य भगवान ने इस शास्त्र में किया है। समय सार में जीव जीव अधिकार चलता है। अज्ञानी अजीव को जीव मानता है और जीव को अजीव मानता है। अजीव को जीव मानना वो भी विपरीतता है और जीव को अजीव मानना वो भी विपरीतता है। विपरीतता अभिप्राय में होती है। विपरीतता वो मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है। तो आचार्य भगवान जीव जीव अधिकार में जीव का असल स्वरूप बताकर अजीव का असल स्वरूप बताकर दोनों का असल स्वरूप बताकर आचार्य भगवान जीव अजीव के बीच में भेदरूप श्रद्धान करा के सम्यक दर्शन को प्राप्त कराना चाहते हैं। विषय चलता है 50 से 55 गाथा।
उस पे आचार्य भगवान ने 29 प्रकार के भावों को अजीव बताया। 29 प्रकार का अजीव इसलिए बताया कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव उसको जीव मानता है। अजीव को जीव मानना यह अभिप्राय तो अनंत संसार का कारण है। तो आचार्य भगवान ने बताया कि 29 प्रकार का अजीव है, उसका स्वरूप जान ले, उसको अजीव स्वरूप जान और उसका लक्ष्य छोड़कर विनायक का लक्ष्य करने से तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। 29 प्रकार में से जो विषय चलता है 23वां बोल चलता है। 23वां बोल में मार्गणा स्थानों का विषय चलता है। मार्गणा स्थान में संयम मार्गणा स्थान परम आए हैं। उसमें मुनिराज का संयम और मुनिराज के संयम में जो संयम मार्गणा में प्रकार बताया उसमें छेदोपस्थापन का विषय चलता है। छेद का स्वरूप और छेदोपस्थापन का स्वरूप प्रवचन सार में तीसरा अधिकार चरणान योग चुल्लिका का पेटा प्रथम अधिकार आचरण प्रज्ञापन में दिया है। अब छेद किसको कहे, तो कल विषय चला था कि छेद का अर्थ दोष है। छेदोपस्थापन यानी जो दोष हुआ वो दोष से पीछे हटकर मूल स्थिति को प्राप्त कर लेना, उसको छेदोपस्थापन कहने में आता है। फिर से छेदनो अर्थ छे दोष। छेदोपस्थापन જે દોષ થયો ત્યાંથી પાછા ફરવું અને મૂળ સ્થિતિમાં આવવું એને છેદોપસ્થાપન કહે છે। મુનિ બે પ્રકારના છે। એ પ્રવચન સારમાં ચરણાની योग ચુલ્લિકાના પેટા અધિકાર આચરણ પ્રજ્ઞાપનમાં બતાવ્યું। એક મુનિરાજ એવા છે કે છઠ્ઠે સાતમે જોયેલા કરે છે। બીજા મુનિરાજ એવા છે 5
કે શ્રેણી આરોહણ કરીને પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ કરે છે. એ બંને મુનિરાજની દશામાં છેદ કોને કહેવો? બંને મુનિરાજની ભૂમિકા જુદી જુદી છે. એક મુનિરાજ છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલે છે, બીજા મુનિરાજ શ્રેણી આરોહણ કરે છે. શ્રેણી આરોહણ કરીને મુક્તિને પામે અને જે મુનિ છઠ્ઠે સાતમે ઝૂલ્યા જ કરે, પુરુષાર્થનો વેગ વધારે નહીં, મુનિરાજની ભૂમિકામાં પુરુષાર્થ એટલે યત્ન કયો છે. યત્ન કરનાર એટલે યતિ કયા છે. જે મુનિરાજ યતિ છે એ શ્રેણી આરોહણ કરે છે. જે મુનિરાજ યત્ન કરતા નથી એ છઠ્ઠે સાતમે ઝૂલે છે. આવા બંને મુનિરાજમાં ભૂમિકા જુદી જુદી છે. તો બંનેમાં છેદની વ્યાખ્યા શું? દોષની વ્યાખ્યા શું? તો સૌ પ્રથમ મુનિનું સ્વરૂપ કેવું હોય છે એનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. मुनि का स्वरूप कैसा होना चाहिए वो सब सर्वप्रथम मालूम होना चाहिए. मुनिराज के पास विनायक स्वभाव है. मुनिराज की दशा में 3 कसाय का अभाव पूर्वक की शुद्धता है. मुनिराज विकल्प में आते हैं तो सविकल्प दशा में शुभ भाव होता है. मुनिराज सविकल्प दशा में अशुभ का त्याग करते हैं. मुनिराज को संयोग में शरीर है, तो मुनिराज के शुभ भाव और अशुभ का त्याग उसके अनुरूप उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध वाली देह की क्रिया भी है. और मुनिराज को अंतरंग में जितना कसाय कम हुआ है और सविकल्प दशा का जो स्वभाव है इतना मुनिराज को मोह नाश हुआ है. तो मोह नाश होने के कारण
10 प्रकार के परिग्रह का त्याग मुनिराज को वर्तता है। तो मुनि दशा में मुनिराज के पास विनायक है, 3 कसाई के अभाव स्वरूप शुद्धता है, शुद्धता के साथ सविकल दशा का शुभ भाव होता है, शुद्धता और शुभ भाव पूर्वक अशुभ का त्याग होता है, शुद्धता शुभ भाव अशुभ का त्याग पूर्वक शरीर की क्रिया होती है, शुद्धता शुभ भाव अशुभ का त्याग और शरीर की क्रिया पूर्वक बाह्य त्याग भी वर्तता है। ऐसी मुनि दशा है। फिर से गुजराती में, मुनि दशा केवी होय छे? मुनि दशा मुनिराज पासे પોતાનો ત્રિકાળ શુદ્ધ જ્ઞાયક સ્વભાવ છે। મુનિરાજને પોતાની દશામાં 3 કસાઈના અભાવ પૂર્વક સકલ ચારિત્ર દશા વર્તે છે। મુનિરાજ વિકલ્પમાં આવે તો શુભ ભાવ હોય છે, મુનિરાજ વિકલ્પમાં આવે ત્યારે અશુભનો ત્યાગ કરે છે। મુનિરાજ ના જેવા શુભને અશુભનો ત્યાગ છે એને અનુરૂપ બાહ્યમાં દેહની ક્રિયા છે, અને મુનિરાજની અંદરથી જેટલો કસાય ઘટ્યો છે એના પ્રમાણમાં બાહ્ય પરિગ્રહનો ત્યાગ પણ છે। ફરીવાર, મુનિરાજ પાસે જ્ઞાયક સ્વભાવ છે, 3 કસાઈના અભાવ પૂર્વક શુદ્ધતા સાથે શુભભાવ છે, શુદ્ધતામાં સકલ ચારિત્રપણું, શુભ ભાવમાં 5 મહાવ્રત, 5 સમિતિ, 3 ગુપ્તી, 5 ઇન્દ્રિય જય આદિ અનેક પ્રકારના શુભ ભાવ હોય છે। શુદ્ધતા શુભ ભાવ પૂર્વક મુનિરાજને અશુભનો ત્યાગ હોય છે। અશુભના ત્યાગમાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિ અને પ્રમાદ એનો ત્યાગ કર્યો છે। 5 પ્રકારના પાપોનો ત્યાગ વર્તે છે, હિંસા, ચોરી, જૂઠ, અબ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહનો ત્યાગ વર્તે છે। મુનિરાજની શુદ્ધતા શુભ ભાવ અશુભના ત્યાગ પૂર્વક
દેહની ક્રિયા, નગ્ન દશા, ખડા આહાર, એકવાર આહાર, ભૂમિ સંયન, અદંત ધોવન, આદિ जो 7 प्रकारना मूल गुण, 28 में से 7 देह की क्रियाओं, અને મુનિરાજને શુદ્ધતા, શુભ ભાવ અશુભનો ત્યાગ શરીરની ક્રિયાપૂર્વક બાહ્યમાં 10 પ્રકારના પરિગ્રહનો ત્યાગ વર્તે છે. 10 પ્રકારના પરિગ્રહમાં જમીન મકાન, સોનું ચાંદી, ધન ધાન્ય, દાસ દાસી, વાસણ કપડાં, આવું સ્વરૂપ મુનિરાજનું 6-7 ગુણસ્થાને છે. પણ જે મુનિરાજ શ્રેણી આરોહણ કરે એની પાસે જ્ઞાયક સ્વભાવ છે, 3 કસાયના અભાવપૂર્વકની શુદ્ધતા છે, અને શ્રેણી આરોહણમાં જેટલા આગળ વધ્યા છે એટલી શુદ્ધિની વૃદ્ધિ છે. શ્રેણી આરોહણ કરનાર મુનિરાજ વિકલ્પમાં આવતા નથી, પણ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી નથી એટલે સૂક્ષ્મ રાગ વર્તે છે. મુનિરાજ શુદ્ધતા સાથે શુભભાવમાં ઊભા છે અને વિકલ્પમાં આવતા નથી, એટલે અશુભ ભાવોનો ત્યાગ વર્તે છે. આવા મુનિરાજ વન જંગલમાં રહેતા હોવાથી એકાંતમાં બેસીને ધ્યાન કરે છે. તો શરીરની સ્થિતિ, શરીરની ક્રિયા, અંતરંગના ભાવ સ્થિર, તો શરીરની ક્રિયા પણ સ્થિરતાને પામે છે. અને મુનિરાજને શ્રેણી આરોહણ કરનાર મુનિરાજને મેં બાહ્ય ત્યાગ કર્યો છે એવો કરતા ભાવ પણ હોતો નથી. મુનિરાજને પરિગ્રહ એટલે શરીર માત્ર પરિગ્રહ છે. હવે એક તરફ શ્રેણી આરોહણ કરનાર મુનિ છે, બીજી તરફ 6-7 ગુણસ્થાને ઝૂલતા મુનિ છે. એની દશામાં, બંને મુનિની દશામાં છેદ એટલે દોષ કોને કહેવો? તો કે 6-7 ગુણસ્થાને ઝૂલતા મુનિ જો જે શ્રેણી આરોહણ કરે છે એ તો નિર્વિકલ્પ દશામાંથી સવિકલ્પ દશામાં આવે તો દોષ છે.
પણ છઠ્ઠે સાતમે ઝૂલતા મુનિરાજ છે એને પ્રગટ થયેલી શુદ્ધતા એની શુદ્ધતામાં ઘટાડો થાય તો દોષ છે. મુનિરાજ સ્વભાવમાં સ્વચ્છંદતા કરે તો દોષ છે. મુનિરાજ પાપાદિની પ્રવૃત્તિમાં પ્રવર્તતા જોવા મળે તો દોષ છે. મુનિરાજ શરીરની ક્રિયા, શરીર પર વસ્ત્રનો તાણોવાણો જોવા મળે તો મુનિપણું રહેતું નથી, દોષ છે. મુનિની ભૂમિકા અનુસાર દોષ છે. મુનિરાજ એક વખત આહાર લીએ પણ અધિક વખત લીએ તો મુનિરાજ એનું મુનિપણું ટકતું નથી. દસ પ્રકારના પરિગ્રહમાંથી કોઈ એક પ્રકારનો પરિગ્રહ પણ મુનિરાજ પાસે હોય તો પણ મુનિપણું ટકતું નથી. આ મુનિરાજ જંગલમાં રહેતા હોય કે પર્વત ઉપર રહેતા હોય કે ગુફામાં રહેતા હોય તો એને મોબાઈલ ફોન રખાય કે ન રખાય? તો એ પણ એક જાતનો પરિગ્રહ છે. એટલે જે છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલે છે એ વિકલ્પમાં આવી દોષ નથી, કારણ કે એની ભૂમિકા અનુસારનો શુભ ભાવ છે. અશુભનો ત્યાગ કરે છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાનવાળા મુનિ, એ કઈ દોષ નથી, ભૂમિકા અનુસારનું કાર્ય છે. શરીરની સ્વચ્છ ક્રિયા કરે તો પણ દોષ નથી, અને પરિગ્રહના ત્યાગનો વિકલ્પ આવે તો પણ દોષ નથી. તો ભૂમિકા અનુસાર છેદોપસ્થાપન હોય છે. સંયમ ચારિત્ર ગુણના પરિણામ છે. જીવ શુભ ભાવ રૂપે પરિણમે, અશુભ ભાવ રૂપે પરિણમે કે આંશિક શુદ્ધતા રૂપે પરિણમે, કે પરિપૂર્ણ શુદ્ધતા રૂપે પરિણમે, એ બધા કાર્યો છે તો ચારિત્ર ગુણના. પણ ચારિત્ર ગુણની આવી પર્યાયો એના ભેદમાં રોકાય તો જીવ એ જે ચારિત્ર ગુણની પર્યાયના ભેદો છે તો અજીવ, એ અજીવને જીવ માને. ચારિત્ર ગુણ જીવનો તો એની પર્યાયના ભેદોને અજીવ કેમ કયા? તો કે ચારિત્ર ગુણ પોતે ભેદરૂપ છે અને એના પરિણામો પણ ભેદરૂપ છે.
ભેદોનું લક્ષ કરવાથી આત્મિક શુદ્ધતા વધતી નથી. ચારિત્ર રાજુભાઈ, આ ચારિત્ર ગુણ ભેદ કેવી રીતે? હું કઈ સમજો નહીં, એ જરાક સમજો નહીં જરૂર. ફરી વાર શું કહો છો? ચારિત્ર ગુણ તમે કીધું ભેદ છે, એ કઈ સમજો નહીં, મતલબ શું એવું સમજો નહીં. ચારિત્ર ગુણ ભેદ છે એટલે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે એ અનંત ગુણાત્મક છે. અને અનંત ગુણોનું એકત્વ એ આત્મા છે. તો અનંત ગુણોનું એકત્વ એ ધ્યાનનો વિષય છે. પણ અનંત ગુણોમાંથી એક ગુણને જુદો પાડો તો અનંત પ્રકારના ગુણભેદમાંથી એક ગુણને તમે જુદો પાડ્યો. એને જુદો પાડવો તો એ ચારિત્ર ગુણનો ભેદ થયો. એ ગુણનો ભેદ થયો ચારિત્ર ગુણ. ફરી વાર, આત્મા અનંત ગુણાત્મક છે, પણ શબ્દથી વર્ણન કરવા જાઓ તો તમારે ભેદ પાડીને વર્ણન કરવું પડે કે આત્મામાં જ્ઞાન છે, દર્શન છે, ચારિત્ર છે, સુખ છે, વીર્ય છે, અસ્તિત્વ છે, વસ્તુત્વ છે, દ્રવ્યત્વ છે, પ્રમેયત્વ છે, અગુરુ લઘુત્વ છે, પ્રદેશત્વ છે, ક્રિયાવતી શક્તિ છે, વૈભાવિક શક્તિ છે. તો ભેદ પડ્યા કે નહીં? તો જીવ ખરેખર એનું અસલ સ્વરૂપ શું? આખા સમય સારે બતાવવું છે શું? તો કે આખા સમય સારે અભેદ જ્ઞાયક બતાવો છે. ભેદવાળો જ્ઞાયક નથી બતાવો. ભેદવાળો કેમ નથી બતાવવો? તો કે ભેદનું લક્ષ કરવાથી વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે ને અભેદનું લક્ષ કરવાથી વિકલ્પ ટળીને શુદ્ધતા પ્રગટ થાય છે. જ્ઞાયક કહો તો અનંત ગુણોનું એકત્વ આવ્યું, પણ તમે એમ કહો કે જ્ઞાયકમાં જ્ઞાન ગુણ છે, દર્શન ગુણ છે, ચારિત્ર ગુણ છે, તો ભેદ થયા. તો દ્રવ્યમાં ભેદ બે પ્રકારના, ગુણભેદ અને પર્યાય ભેદ. તો ચારિત્ર ગુણ પણ એક ભેદ છે. તો ચારિત્ર ગુણનું ધ્યાન ધરવાનું નથી. ચારિત્ર ગુણની પર્યાયો એ તો પર્યાયના ભેદો છે. તો પર્યાયના ભેદો એનું પણ ધ્યાન ધરવાનું નથી. તો ગુણભેદ કે ચારિત્ર ભેદ એને ઓળંગીને જ્ઞાયક કે જે અનંત ગુણાત્મક છે ત્યાં દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ મૂકીશ તો તને મોક્ષ માર્ગ પ્રગટશે. તો ભેદ છોડાવો છે. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ, બહુ સુંદર રીતે સમજાયું. થેન્ક યુ, બહુ સુંદર રીતે. થેન્ક યુ. તો મુનિની દશામાં શ્રેણીઆરોહણ મુનિની દશામાં વિકલ્પમાં આવું એને છેદ કીધો.
કોઈ મુનિનો ઉગ્ર પુરુષાર્થ ન ચાલે તો 7મા ગુણસ્થાનથી 8મા 9મા ગુણસ્થાન જઈ અને પાછા ફરે. વિકલ્પમાં આવે તો 6ઠે ગુણસ્થાને પાછા આવી જાય. તો કે આવા પર્યાયના ભેદમાં તું રોકાઈશ તો તને વિકલ્પ ઉત્પન્ન થશે. અને વિકલ્પ જેટલા છે એ રાગરૂપ છે, ભેદરૂપ છે. એનો આશ્રય કરવા જેવો નથી. તો સંયમ માર્ગણામાં આપણે છેદોપસ્થાપનની વાત કરી એમ દરેક વિષય સમજવો. હવે દર્શન માર્ગણા. દર્શન માર્ગણા છે એના શાસ્ત્રોમાં 4 ભેદ કયા છે. ચક્ષુ દર્શન, અચક્ષુ દર્શન, અવધિ દર્શન અને કેવલ દર્શન. ચક્ષુ દર્શન એટલે દર્શન ઉપયોગ ઇન્દ્રિયનું અવલંબન લઈ રૂપી પદાર્થોને ગ્રહણ કરવા જાય એ ચક્ષુ દર્શન છે. અને અચક્ષુ દર્શન એટલે ચક્ષુ સિવાયની ઇન્દ્રિયો એવનું અવલંબન લઈ અન્ય પરદ્રવ્યને વિષય બનાવીને દેખે તો એને અચક્ષુ દર્શન કહે છે. કોઈને એમ થાય કે આ ચક્ષુ દર્શન એમાં તો સમજાય છે કે ચક્ષુ માધ્યમથી પર પદાર્થોને જોઈ શકાય છે. પણ અચક્ષુ એટલે ચક્ષુ સિવાયની 4 ઇન્દ્રિય એનું અવલંબન લઈને પર પદાર્થને જોઈ કઈ રીતે શકાય. તો કે જેમ ઠંડો પવન આવે તો કોઈ એમ બોલે કે અહીંયા ઠંડક આવે છે એટલે આટલામાં સરોવર હોવું જોઈએ. તો સ્પર્શેન્દ્રિયે ચક્ષુ જેવું કામ કરી બતાવ્યું. અંધ માણસ હોય તો એ કોઈ શબ્દ ઉચ્ચારણ કરીને આ પરથી ઓળખી જાય કે કોણ વ્યક્તિ છે. તો ચક્ષુ સિવાયની ઇન્દ્રિયે માણસને દેખી લીધો. કોઈ સુગંધ પદાર્થનો સુગંધી પદાર્થનો ઉપયોગ કરતા હોય, સ્પ્રે છાંટતા હોય તો સ્પ્રેની સુવાસ ઉપરથી કહી દે કે કોણ વ્યક્તિ આવી છે. તો આંખ વગર જોઈ શકાય છે. મોઢામાં વસ્તુ મૂકે તો
તો અંધ માણસને વસ્તુ દેખાતી નથી, તો પણ દેખી લે કે આ કેરીની ખટાશ હતી તો કેરી છે, અમલીની ખટાશ છે તો આંબલી છે. દર્શન નામનો ગુણ છે. જેમ જ્ઞાન નામનો ગુણ છે એમ દર્શન નામનો ગુણ છે. જેમ જ્ઞાન ઉપયોગ 5 ઇન્દ્રિયનું અવલંબન લે છે એમ દર્શન ઉપયોગ પણ ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લે છે. જ્ઞાન થતા પહેલા દર્શન થાય છે. તો ચક્ષુ દર્શનનું સ્વરૂપ એ પણ દર્શન ગુણની પર્યાય છે. અચક્ષુ દર્શન પણ દર્શન ગુણની પર્યાય છે. અવધિ જ્ઞાન પહેલા અવધિ દર્શન થાય એ પણ દર્શન ગુણનું કાર્ય છે. કેવલ દર્શન પણ કેવળ જ્ઞાનની સાથોસાથ થાય છે, પહેલા પછી થતું નથી. તો ચક્ષુ અચક્ષુ અવધિ અને કેવળ દર્શન એ દર્શન ગુણની પર્યાયો એ પર્યાયોને અજીવ કીધી. અજીવ કેમ કીધી? તો કે પર્યાયના ભેદો છે. દર્શન ગુણની પર્યાયના ભેદો છે. પર્યાયો ક્ષણિક છે, ભલે કેવળ દર્શન હો. કેવળ દર્શનનું પણ જ્ઞાની ધ્યાન નથી કરતા. કેવળ દર્શન જ્યાંથી આવે છે એવી અનંત ગુણાત્મક એકરૂપ સત્તા, એવી એકરૂપ સત્તાનું ધ્યાન કરતા જીવને ચક્ષુ અચક્ષુ દર્શન અવધિ દર્શન એ કેવળ દર્શન પ્રગટ થાય છે. ख्याल आवे छे. फिर से दर्शन की बात करते हैं. दर्शन नाम का एक गुण है. यहाँ सम्यक दर्शन की बात नहीं है. सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण का कार्य है. यहाँ तो दर्शन गुण की बात करते हैं, उसका परिणाम की बात करते हैं. दर्शन गुण का कार्य देखना, ज्ञान गुण का कार्य जानना. जिस प्रकार ज्ञान उपयोग 5 इंद्रियों का अवलंबन लेकर प्रवर्तन करता है, तो दर्शन उपयोग को बाहर ले जाने में 5 इंद्रियों का अवलंबन है. चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन का विषय रूपी पदार्थ है. केवल दर्शन का विषय रूपी अरूपी सब पदार्थ है.
चाहे पदार्थ रूपी हो कि अरूपी हो, मूर्तिक हो कि अमूर्तिक हो, चेतन हो कि अचेतन हो, एक प्रदेशी हो कि बहुप्रदेशी हो, सभी द्रव्यों को देखने की शक्ति केवल दर्शन में है। और केवल दर्शन युगपद एक साथ सभी रूपी अरूपी पदार्थों को एक साथ जान लेता है, देख लेता है। अज्ञान दशा में जीव का दर्शन उपयोग 5 इंद्रिय का अवलंबन लेकर पर पदार्थ को विषय बनाता है। चक्षु दर्शन में चक्षु इंद्रिय का अवलंबन है। अचक्षु दर्शन में चक्षु के अलावा 4 इंद्रियों का अवलंबन है। तो चक्षु अचक्षु, चक्षु दर्शन क्यों कहा? तो कि चक्षु इसलिए कहा, चक्षु दर्शन इसलिए कहा कि चक्षु इंद्रिय का अवलंबन लेकर जो परिणमित होता है वो चक्षु दर्शन है। और चक्षु के अलावा 4 इंद्रिय का अवलंबन होता है तो उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। और अवधि ज्ञान से पहले जो उपयोग होता है उसको अवधि दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन दूर क्षेत्रवर्ती, दूर कालवर्ती रूपी पदार्थ को देखने का कार्य कर सकता है। केवल दर्शन एक दर्शन ऐसा है कि केवल ज्ञान के साथ होता है, पहले बाद में ऐसा नहीं होता। केवल दर्शन एक समय का उसकी इतनी ताकत है कि विश्व के सभी द्रव्य, उसके सभी गुण, उसकी अनादि से अनंत काल की सभी पर्याय उसको एक साथ देख लेना, एक कार्य केवल दर्शन का है। लेकिन चक्षु दर्शन हो, अचक्षु दर्शन हो, अवधि दर्शन हो, केवल दर्शन हो, सब पर्याय है। सब पर्याय को अजीव की पर्याय कहा। क्यों? कि उसकी सभी पर्याय में से किसी पर्याय का अवलंबन लेने जैसा नहीं है। उसका अवलंबन लेने से जीव को विकल्प उत्पन्न होता है। जैसा अजीव का लक्ष्य करने से विकल्प उत्पन्न होता है, वैसा चक्षु दर्शन की पर्यायों उसका अवलंबन लेने से भी विकल्प उत्पन्न होता है। तो चक्षु दर्शन की सभी पर्याय उसका लक्ष्य छुड़ाकर
अनंत गुणात्मक जीव के स्वरूप का अवलंबन करा के ज्ञानी हमें सम्यक दर्शन प्राप्त कराना चाहते हैं। जो जो विषयों है उसके विकल्प से राग उत्पन्न होता है, वो सब विषय तेरे लिए अजीव स्वरूप ही है। अब लेस्या, लेस्या का प्रकार 6 है। हाँ जी। એટલે ક્ષણિક છે એટલે અજીબ છો હે છે પર્યાય એટલે તમે એને અજીબ કહો છો હા હા, પર્યાય છે એટલે અજીવ કહે છે। ક્ષણિક છે એટલે. અને આ અવલંબન એટલે સિદ્ધ દશામાં જ્યારે થાય કેવળ દર્શન ને કેવળ જ્ઞાન ત્યારે તો 5 ઇન્દ્રિયનું અવલંબન હોય જ નહીં, તો એ કઈ રીતે કેવળ દર્શન થશે પછી? કેવળ દર્શન માટે એમ લેવું છે અને કેવળ જ્ઞાન માટે એમ લેવું છે કે કેવળ દર્શન હોય કે કેવળ જ્ઞાન હોય છે તો પર્યાય, ને બધી પર્યાય ક્ષણિક છે, એક સમયની છે, ઉત્પાદ વ્યયવાળી છે। તો જે પર્યાય ક્ષણિક હોય, એક સમયની હોય, ઉત્પાદ વ્યયવાળી હોય તો એનું ધ્યાન કરી શકાતું નથી। એક સમયની પર્યાયનું ધ્યાન કરવા જતાં જીવને હંમેશા વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે, ને જે વિકલ્પનું કારણ બને એ દરેક વિષયોને અજીવ કહેવાય છે। અજીવ કેમ કયા? તો કે જેમ અજીવનું લક્ષ્ય કરવાથી શુદ્ધતા પ્રગટતી નથી, એમ એક સમયની કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયનું લક્ષ્ય કરવાથી એક સમયની કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયમાંથી કે કેવળ દર્શનની પર્યાયમાંથી નવું કેવળ દર્શન કે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટી શકતું નથી। જેમ અજીવમાંથી પ્રગટી ન શકે તેમ એક સમયની પર્યાયમાંથી પણ પ્રગટી ન શકે। આવું શું કામ બતાવવું છે? તો કે આપણને પર્યાયનો મહિમા છે। તો પર્યાયનો મહિમા છોડાવો છે કે પર્યાય તો ધ્યાનનો વિષય જ નથી, એનું ધ્યાન થઈ શકતું જ નથી। એનું ધ્યાન કરવા જઈશ તો ભૂમિકા અનુસારનો રાગ તારી દશામાં ઉત્પન્ન થશે, તો એનું ધ્યાન કરવાનું છોડ। છઠ્ઠી ગાથામાં શું કીધું? તું પ્રમદ પણ નથી ને અપ્રમદ પણ નથી। એમાં જીવના અશુદ્ધ પરિણામ પણ આવી ગયા, આંશિક શુદ્ધ પરિણામ પણ આવી ગયા અને પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પરિણામ પણ આવી ગયા। તું શું છો? તો કે એક જ્ઞાયક માત્ર। મારે લક્ષ્ય કોનું કરવું? પ્રમદ અપ્રમદ દશાનું કે જ્ઞાયકનું? તો કે જ્ઞાયકનું। તો અહીંયા વિષય એવો છે, સમયસારનો વિષય એવો છે, દ્રષ્ટિનો વિષય બતાવો છે। દ્રષ્ટિનો વિષય જોઈ ક્યારે શકીશ? કે દ્રષ્ટિના વિષયભૂત જે જ્ઞાયક સ્વભાવ છે
એ જ્ઞાયક સ્વભાવ આ 29 પ્રકારના અજીવમાં ક્યાંક ને ક્યાંક છુપાયેલો છે. એ પરિણામને ગૌણ કરીશ તો એમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક દેખાશે. જેમ અજ્ઞાનીને જેનું જ્ઞાન નથી એવા પુરુષને માટી જોતા એમ લાગે કે આ તો માટી છે, આપણે શું કરવી છે. પણ સાયન્ટિસ્ટને એમ દેખાય કે આ માટીમાં સોનાના કણ છે. જો આ માટીને ધોઈ નાખવામાં આવે તો આમાંથી સોનું જુદું પડી જાય. તો આમાં સોનું છે એવી જોવાની દ્રષ્ટિ સાયન્ટિસ્ટમાં છે, સામાન્ય માણસમાં એ નથી. એમ અહીંયા ભગવત કુંદાચાર્ય દેવ ગુરુદેવ और માતાજી પાસે એવી દ્રષ્ટિ છે કે પર્યાયમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક છે, પણ અજ્ઞાની પાસે એવી દ્રષ્ટિ નથી કે પર્યાયમાં છુપાયેલા જ્ઞાયકને અનુભવી શકે. તો એવા જીવને આ પર્યાય મહિમાવંત નથી એમ બતાવીને, પર્યાયનું લક્ષ છોડાવીને, જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરાવીને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરાવવું છે. હવે લેસ્યા. જે લેસ્યા છે એ લેસ્યા છે તો 6 પ્રકારની, પણ એના ભેદ પાડો તો 2 પ્રકારના ભેદ પણ પાડી શકાય છે. એક પાપરૂપ લેસ્યા અને એક પુણ્યરૂપ લેસ્યા. પણ લેસ્યા છે શું? તો કે લેસ્યા એટલે કસાયથી અનુરંજિત યોગના પરિણામ. ફરીવાર, કસાય એટલે મોહ રાગ દ્વેષ અજ્ઞાની માટે, જ્ઞાની માટે રાગ દ્વેષ. તો રાગ દ્વેષ તેનાથી અનુરંજિત, એનાથી રંગાયેલ યોગના પરિણામ. એને લેસ્યા કહે છે. જે લેસ્યા છે કસાયના ઉદયથી અનુરંજિત જે યોગના પરિણામ છે એ ભાવ લેસ્યા છે. અને એની સાથે દ્રવ્ય લેસ્યા એ અચેતન જળ પૂતગલ છે. હવે લેસ્યામાં લેસ્યાના ભેદ બતાવ્યા છે કે 6 પ્રકાર છે. કૃષ્ણ લેસ્યા એટલે તીવ્રમાં તીવ્ર પાપની પ્રવૃત્તિ.
નીલ લેસ્યા એનાથી ઓછા પાપ, કાપોત લેસ્યા એનાથી ઓછા પાપ. પછી શુભ ભાવ, પુણ્યરૂપ ભાવ, તો પિત્ત લેસ્યા એનાથી તીવ્ર શુભ પરિણામ, તો પદ્મ લેસ્યા અને એનાથી પણ વધુ શુભ પરિણામ, તો શુક્લ લેસ્યા. લેસ્યા યોગના જે પરિણામ ઉત્પન્ન થાય, યોગ એટલે કંપન, કંપન રૂપ જે પરિણામ ઉત્પન્ન થાય તો એ યોગ ગુણનું કાર્ય છે. એની સાથે સાથે ચારિત્ર ગુણમાં કસાય ઉત્પન્ન થાય તો જીવની એક જ અસંખ્યાત પ્રદેશવાળી સત્તામાં કંપનની સાથે કસાય પણ ઉત્પન્ન થયો છે. એટલે યોગના પરિણામ કસાયથી રંજિત છે. તો યોગના પરિણામ કસાયથી રંજિત થાય એને લેસ્યા કહે છે. શુભ લેસ્યા પણ હોય, અશુભ લેસ્યા પણ હોય. બાકીનો વિષય આપણે પછી લેશું. સમય થઈ ગયો છે, 2-3 મિનિટ વધારે થઈ છે. આવતીકાલે બપોરનો ક્લાસ ચાલશે, રાતનો ક્લાસ નહીં ચાલે. શનિ રવિ 2 દિવસ રાતનો ક્લાસ બંધ છે. એટલે કાલે બપોરે 4 થી 5 આ વિષય આગળ ચાલશે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કળીકાળ સર્વજ્ઞ, કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો મહિમા સમજાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યોમાં શિરોમણી પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામ